Hello students, already solid state start ಮಾಡಿದ್ದು first chapter solid state. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, then their classification, amorphous, crystalline and polycrystalline solids, their classification. Among that, one is amorphous, other one is crystalline, third one is polycrystalline. These are different types of solids. Okay, then we have completed crystal lattice, and unit cells. Then types of unit cells. In this we have completed primitive unit cell and centered unit cells. And next is packing efficiency. Packing efficiency, which means how much efficiently the crystal is packed. In this we have learned that the packing efficiency of FCC is greatest, and it followed by BCC, and it is followed by SCC. FCC is the most efficient packing, whereas SCC is the least efficient packing in unit cell. Types of unit cells and their packing efficiency. Then we have also studied close packing in solids. Close packing in solids. In this we have learnt about one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional arrangements, and also we have studied about CCP and HCP. Also we have studied about the voids also. Types of voids: tetrahedral and octahedral. Triangular voids also we have completed. And our next topic is about imperfection in solids. Imperfection in solids or defects in solids. Defects in solids. Our topic is imperfection in solids. This imperfection is also called as defects. What is imperfection? Imperfection is nothing but which is not perfect. We call it as imperfection. Whereas defect is something which is not right. Okay, both have the same meaning in terms of solids. So in order to understand, we shall take an example of exam hall. On the exam hall, though example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose one room ಇದೆ. If this is a examination room, arrange ಮಾಡಿದರೆ there are 3 columns. ಇವೆಲ್ಲ benches arrange ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ suppose 3 benches ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 rows ಮತ್ತೆ 3 columns ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Every student are supposed to sit at the corner of benches. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಅಟ್ ದರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಅವರವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So this is our perfect examination hall. Exam hall, and it is 3-dimensional arrangement in space, so we can call it as exam hall lattice. ಇದನ್ನ exam hall lattice ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ 3-dimensional ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can call it as exam hall lattice. If there is teacher and if the students are coming slowly, they occupy their respective positions. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, this examination hall is perfect. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಇದೆ, ಈ ಡೋರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6. There are 6 into 3. 6 into 3 is 18. 18 places available. So 18 maximum number of students can accommodate ಅಂದ್ರೆ 18. 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಈ ಸೀಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅವೈಲಬಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಂದು ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕೆವಾಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಎನಿವೇ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಬಹುದು. ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ at other sides than lattice point, and there are people who have not occupied that lattice point also. At one point of time ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 18 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and there are people who have not occupied the lattice point. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, 17 lattice point ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತರ ಕಾಣೋದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ತರ ಕಾಣೋದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಬರೀ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2D, 1D, 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವಾಗ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಅದಾಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಅದೇ ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ತರ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ರೋಸು, ಕೆಲವು ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಚಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೆಂಚಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೋ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ರೋಸ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ,
This forms your crystal lattice. This is nothing but your crystal lattice. It is similar to your exam hall ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ crystal lattice ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is one point which has not occupied crystal lattice side, but it is in between the lattice side. The space in between the lattice sides is nothing but interstitial side. That is called as interstitial side. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಇದೇನಂತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಯಾರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದರ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತುಂಬೋಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. These point defects arises due to irregularities in crystal lattice point. Irregularities due to lattice point is called as point defect. Irregularities due to lattice points is called as point defects. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as point defects. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ತರ ಬಂದು ದರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೋಸ್. ಈ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ than the original straight line. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is line defects ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next there are other two types of defects which are two dimensional plane defect, three dimensional bulk defect. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಚಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇಟ್ರೆ ಇದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್. ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಗಿನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Then bulk defect is similar to your holes in crystals. ಬೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, it may be cylindrical, it may be spherical, it may be other geometrical form also, but cylinder is three-dimensional figure. You can understand. Three-dimensional means you have x-axis, y-axis and z-axis. Okay, this is a solid figure or three-dimensional figure ಅಂತೀವಿ. ಈ ತರ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 3D or bulk defect. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. You have only point defects. You must understand defects arise due to irregularities in lattice point arrangement. Line defects arises due to irregularities in alignment of rows.
alignment of rows. But we are going to study only about point defects. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ imperfection in solids, what is the reason behind defects in solids andre adana we will study. So now we shall know why these defects arise. yak defects yak arise agutte annadna ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಏನು? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಬಂದಾಗ, when people come slowly, the arrangement is intact or the arrangement is correct. Whereas if people rushes inside, ಏನಾಗುತ್ತೆ? They arrange or they occupy different sides than lattice. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ ರೀಸನ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ due to improper crystallization. ಏನು ಸರ್ ಜೋರಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್? Crystallization, it is a purification technique. Crystallization is a procedure where we obtain pure form of the element or substance. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐದಾರು ಅದನ್ನ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇ ಮಿಸ್ ದ ಲೈಟಿಸ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 30 ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ improper crystallization. You have already learned this in the previous example, that it may occupy interstitial site or it may be vacant. Like that, there are many defects possibly generated in the crystal due to improper crystallization. You can also take another example. You can see this, I think. This is the game we used to play in our childhood. ಇದು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It teaches us science. Not only game, it teaches us science. I'll explain why. How. So imagine that circular marble game pad. Okay. If we throw marbles slowly, they occupy the sides. The holes which are present, they'll occupy the sides. And there are some marbles which present between there will be one marble sitting between the 4 marbles. Okay. And if we throw it fastly, what happens? There is possibility that they skip the holes and they run out of the table itself. What happens? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಬೆಂಚಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಟ್ಸ್. So this forms a crystal lattice. ಈ ತರ ಇದೇ ತರ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥರ್ಮಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. You know what is meant by thermal vibration? Thermal vibrations are vibrations due to heat energy. This heat energy is supplied through increasing temperature. When you increase the temperature, heat energy increases and thermal vibrations increases. Consider this as your crystal. These are atoms occupied here. This is similar to your exam hall. Suppose consider if I am heating your floor, that means your exam hall. Don't laugh at it, but I am telling that I am heating the floor itself. So when I start heating, you start feeling the heat. You are writing exam, but you start feeling the heat. As I increase the temperature, you are feeling more and more heat. What happens? At higher temperature, you feel like sweating. After that, you feel like opening your first button. Then after that, you feel you can't sit correctly. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಟ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೀಟ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ? ನೋ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದ್ರ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ದಟ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತೀರ, ಆ ಥರ ಈ ಆಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ. As you increase the temperature, that oscillation increases. That oscillation is nothing but your vibration. That oscillation is nothing but your thermal vibrations. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ that vibration increases. Temperature. At some temperature, it attains some threshold energy. This energy is the minimum energy required to leave the lattice site. Okay. What happens if it attains the threshold energy, and if you supply more energy, it attains more energy more than the threshold energy. At that time, it starts vibrating at higher frequency and leaves the lattice site and comes out of the lattice site, leaving the lattice site vacant. Okay, it creates a vacancy defect. Not only vacancy defect, thermal vibrations can lead to interstitial defect also. The atom which went outside can also go inside the crystal and occupy this space, so forming interstitial defect. Okay, this thermal vibration is very much important because this is related to thermodynamics. What is thermo? Thermo is nothing but heat or temperature. So these defects are also called as thermodynamic defects.
because this defects increases with increase in temperature. Here, if you increase temperature, more and more atoms will have energy more than threshold energy, and they leave the lattice states and create vacancies or interstitial defects. That is why by increasing temperature you can increase defects in solids. As defects in solid increases, the stability of the solid decreases. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಸೈಟಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅದರ ಸೈಟಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ and the reason behind that, there will be one question in your mind: are all crystals imperfect? ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ? The simple answer is yes, because you have already studied there is no such ideal gas in reality. That's why we call them as real gases. In this same manner, there is no perfect crystal. These ideal gas and perfect crystal are all hypothetical concepts. Hypothetical concepts. Why is it hypothetical? In order to understand that, we have to consider third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics. What does it state? Third law of thermodynamics states that entropy of perfectly crystalline solid is entropy of a perfectly crystalline solid is 0 at absolute 0 temperature. What is absolute 0? This absolute 0 is nothing but 0 Kelvin. It says at 0 Kelvin entropy of the crystal S is equal to 0. We know that achieving 0 Kelvin is not at all possible. Not possible. At least as of now it is not possible. So achieving 0 Kelvin is not possible. That means achieving entropy is equal to 0 is also not possible. It implies that there is some entropy. There is some entropy in every crystal. If there is entropy, there is randomness. Entropy is nothing but randomness. What is that randomness? Randomness is nothing but vibration. Vibrations in the crystals. So if there is vibrations, there is possibility that the atom may leave the lattice site at one point of time. So any crystal, if it is any type of crystal and if it is at any environment, at any temperature except 0 Kelvin, it will have entropy and it will have randomness and it will have vibrations. As vibrations are increased, what happens? The defects arises. These defects arise due to vibrations. Okay, so you can conclude that if there is a crystal, it should be at temperature higher than 0 Kelvin. That means it should have entropy greater than 0. Entropy greater than 0. And if it has some entropy, it should have some randomness. If it is having randomness, it should have certain vibrations which may lead to defect formation. Okay, so thermodynamics says that there is no such crystal which is perfect above 0 Kelvin, and attaining 0 Kelvin is impossible. So having perfect crystal is also impossible, just like ideal gas. This is a hypothetical concept. What is a hypothetical? It is a just scientific guess. It is not yet proved. That is called as hypothetical. So in our syllabus we have point defects. Only point defects.
I have already told you point defects are developed due to irregularity in arrangement of lattice points. So among this point defect, there are three types of point defects. One is stoichiometric. The other is obviously not stoichiometric. The other one is, and the final one is impurity defect. The name itself indicates it is caused by impurities. But what is stoichiometric and non-stoichiometric here? Does it mean it have same number of atoms, combining atoms, or does it mean it does not have same number of atoms? No, not like that. Stoichiometry here is the ratio of combining atoms. Stoichiometry means here ratio of combining atoms. This is preserved in case of stoichiometric defects. Whereas in non-stoichiometric defects, the ratio of combining atoms is not preserved, or it is changing, or it is not constant. Whereas in stoichiometric defect, the ratio is constant. Suppose X and Y are combining. If M atoms of X and N atoms of Y are combining, then M is to N remains constant after the defect arises. If those defects which does not lead to same ratio, they are called as non-stoichiometric defects. Okay. Then impurity defect is nothing but it is caused by impurities, addition of impurities. So now we have to study stoichiometric defect. There are four kinds of stoichiometric defect. That is vacancy defect, and interstitial defect. And the third one is Schottky defect. Fourth one is Frankel defect. These are the four types of stoichiometric defect. Vacancy defect and interstitial defect. These occurs in non-ionic solids. These two occurs in ionic solids. What are non-ionic solids? Non-ionic solids are those which have combining atoms which are not ions. But here in ionic solids there must be a presence of ions. What are those ions? Cations and anions. Okay. In ionic solids there is presence of cations and anions. Schottky and Frankel defect exhibits only in ionic solids, whereas vacancy defect and interstitial defects are exhibited only in non-ionic solids.